ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप कि तुसी सारे वधिया होवोगे। तो मैं तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पाथ टू श्योर सक्सैस ते स्वागत करती हाँ। अज की वीडियो दे विच राजे तुहानूं पता है कि जो ETT का एंट्रेंस एग्जाम है वो 3 तरीक नूं है संडे नूं। तां आपां उस दे विच जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसकी रिवीजन करांगे MCQs के थ्रू, जिस दे विच जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस भी होणगे ते नाल दी नाल जो होर भी इंपॉर्टेंट ते रिपीटड क्वेश्चनस ने वो भी इस दे विच इनकलूड किए हुए हैं। तां जी आपां स्टार्ट करते हाँ फस्ट क्वेश्चन तो। फस्ट क्वेश्चन है फॉर्मल एजुकेशन इज़ प्रोवाइडड इन। जिस तरह अपन पता है दो तरह की एजुकेशन होंदी है, एक फॉर्मल होंदी है एक इनफॉर्मल होंदी है। जो फॉर्मल एजुकेशन होंदी है उस विच पूरे रूल्स एंड रेगूलेशनस वरते जाते हैं, तो वो स्कूल दे विच है जो आपां प्रोवाइड करते हाँ। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो सब तो पहला आप होम दे विचों लैंदे हाँ, जिथे कोई इन्ने रूल्स एंड रेगूलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होंदे, बट आप फिर भी कुछ ना कुछ सीखते हाँ। नैक्सट है जी एजुकेशन, सो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन सी स्कूल। नैक्सट है जी एजुकेशन इज, जो एजुकेशन है वो की है, ये एक टीचिंग है, इंस्ट्रक्शन है और इंडोक्ट्रीनेशन है। तो जो टीचिंग है तीन ही चीज़ां हैं, इस दे विच टीचिंग भी आती है, इंस्ट्रक्शनस भी आती हैं तो इंडोक्ट्रीनेशन भी आता है। नैक्सट है जी टीचिंग रिजल्ट्स इन, जो टीचिंग है ये रिजल्ट की मिलता है अपन टीचिंग तो, अपन लर्निंग होंदी है, एक्टिवेटिंग होंदा है, सैल्फ एक्चुअलाइजेशन होंदी है और सैल्फ रियलाइजेशन होंदी है। तो जो टीचिंग है जी इस तो आपां नूं लर्निंग है जो होंदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ मास मीडिया, इन्हां विचों किहड़ा है जो एक मास मीडिया नहीं है। तो मास मीडिया इन्हां विचों जब आपां न्यूज़ पेपर देखते हाँ, आपां सारियां ऑप्शनस देखते हैं, तो आपां देखते हैं जी टैलीविजन, न्यूज़ पेपर तो रेडियो, ये सारे मास मीडिया दे विच आउंदे हन, पर जो बुक्स ने वो मास मीडिया दे विच नहीं आउंदा। सो ए इसदी सही ऑप्शन होवेगी। इन ऑडियो विजुअल एजुकेशन इज़ इंपार्टड थ्रू विच मीडिया, किहड़े मीडिया राही जो एजुकेशन है ऑडियो विजुअल राही अपन नूं मिलदी है। ऑडियो का अर्थ होंदा है किसी चीज़ नूं सुनना, विजुअल का अर्थ होंदा है देखना। विजन एंड रीडिंग इस विच नहीं आएगा, रीडिंग एंड लर्निंग तो रीडिंग एंड राइटिंग, तो विजन एंड हीयरिंग इस दे विच आएगा, तो सी इस दी है जो सही ऑप्शन होवेगा। क्योंकि ऑडियो च आपां कुछ भी चीज़ नूं सुन के पढ़ते हाँ, तो विजुअल दे विच विजन राही देख के जो है आपां किसी चीज़ नूं स्टडी करते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चीपेस्ट एंड बेस्ट एड फॉर टीचर। एड हुंदा राजे जो आपां नूं हैल्प करदा टीचर नूं स्टडी करन जदों टीच करते हैं, तो किहड़ा इन्हां विचों चीपेस्ट है, तो वह है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के थ्रू जो बच्चे नूं चंगी तरह पढ़ाया जा सकता है। नैक्सट है जी वैन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स, कदों लागू होया सी भारत का संविधान। आपां सारिआं नूं पता है जी 26 जनवरी 1950 नूं जो भारत का संविधान सी उसनूं लागू किया गया। हुण आपां गल करते हैं जी 26 जो जनवरी है 1950 नूं तो जो अपना संविधान है वो लागू होया सी। इस तो बिना जी आपां नूं आउंदा है कि कदों अपना जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसनूं कदों अडोप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया एंड गिव टू आर सैल्व्स, तो वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी आंसर आएगा। जो अपना प्रिएम्बल है इस दे विच की चीज़ां लिखियां गई ने वो भी आपां नूं पता होने चाहिए हैं। इस दे विच जो पहला सीकुएंस है सोवरेन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डैमोक्रेटिक तो रिपबलिक, इसनूं तुसीं ध्यान दे विच रखना है। इस तो बिना पूछ सकते हैं जी जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वैलिटी हो गया, फ्रैटर्निटी हो गया। इस वे 4 ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं कि इन्हां विचों किहड़ा है जो प्रिएम्बल दे विच शामिल नहीं किया गया। तो इन्हां एक ये पॉइंट हो गया, एक इन्हां दे मेन जो सिद्धांत ने, तो 26 नवंबर 1949, इन्हां 3 पॉइंट्स नूं तुसीं चंगी तरह है जो पढ़ लेना है, क्योंकि अपने जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट क्वेश्चन है इफ यू ओपन अ स्कूल यू क्लोज अ प्रीजन वट डज इट मीन, यदा की मतलब है जे तुसीं स्कूल खोलते हो तो प्रीजन है जो वो बंद हो जाती है। स्कूल आर बिल्ट ऑन द लैंड ऑफ जिथे जेल ने उत्थे जो है प्रीजन जो स्कूल बनते हैं। स्प्रैड ऑफ एजुकेशन एंड्स क्राइम, जो स्कूल चिल्ड्रन ने थ्रो स्टोन्स एट द प्रीजन बिल्डिंग और ओपनिंग सैरेमनी ऑफ अ स्कूल। तो इस आप देखते हैं जो सारे सूटेबल ऑप्शन है वो है जो स्प्रैड होंदा है एजुकेशन, जो सिक्ख्या फैलती है तो क्राइम है जो खत्म हो जाता है। अ टीचर हैज़ अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, किस चीज़ का जो लास्टिंग इंपैक्ट स्टूडेंट्स ते पैंदा है तो वह है जी करैक्टर का।
ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਟ ਅਪ। ਜੋ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। SCERT ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ। ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 5 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਪਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਵਿਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਡ ਮੋਸਟ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹਿਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਂਗ ਪ੍ਰੇਜੂਡਾਈਸਡ, ਹਿਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਹੀਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹਿਜ਼ ਪੰਕਚੁਐਲਿਟੀ, ਹਿਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਗਰੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਦ ਟੀਚਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਮਸਟ ਬੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ। ਜੋ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਈ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਹੈਡ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਗੁੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੋਨ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹਾਊ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਯੂ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਫੋਰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਬਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਬਾਏ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 4th, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਡੈਵਲਪ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਮ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਇੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰੂਲਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਡਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਿਸ। ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਕਿ ਉਹ ਫੂਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਐਡਜਸਟਡ ਐਂਡ ਅਨਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਚ ਐਂਡ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਐਡਜਸਟਡ ਐਂਡ ਅਨਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ PTA ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ। ਜੋ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਐਸੇ ਟਾਈਪ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਪਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨਾਵਲਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਸਟਾਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰੀਕੁਲਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਕੁਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ। ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪਿਊਪਲਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ। ਜੋ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਇਨਰਿਚਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਟੀਚਰ 'ਤੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ 'ਤੇ ਔਰ ਰੋਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ
ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਰਾਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਆਰ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ, ਇਨ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਸ਼ੇਪ, ਰਿਚ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦਾਊਟ ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫॉर, ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਲਰਨ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਰੋਮ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ, ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ IQ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ IQ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਸ਼ੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ IQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਫਾਊਂਡ ਔਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬੈਕ ਕਵਰ ਆਫ ਅ ਬੁੱਕ, ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬੈਕ ਕਵਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ISBN ਨੰਬਰ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਇੱਕ 13 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕ ਕਵਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ISB ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ। ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੂ ਦਾ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਓਪਨ ਅ ਸਕੂਲ ਯੂ ਕਲੋਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਵਨ, ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ ਨੋਟਸ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਿਵ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਅ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ, ਅਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਪੋਰਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਟੇਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ, ਟਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੌਨਕਰੈਂਟ। ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲੈਂਡ, ਫੋਰੈਸਟ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜੋ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਨ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਆਰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਦ ਲੇਟਰ ਡੂ ਨਾਟ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਗੈਜਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਤੋਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਸੈੱਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ, ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਕ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ। ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ NCTE। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਅਟੈਂਟਿਵ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਅਟੈਂਟਿਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਾਇਟੀ ਇਨ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ more ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਅਟੈਂਟਿਵ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ, ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬੁੱਕਸ ਇਨ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ, ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ? ਅੰਡਰ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ, ਜਿੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਹੈਪੀਜ਼ਾਰਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ। ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਇਨਕਰੇਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀ। ਗਿਵ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਣ। ਟੇਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੌਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ। ਬੁੱਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਲਈ, 1-2 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੀਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। The right to free and compulsory education for children between age of group 6 to 14 has been inserted in Indian Constitution। ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ 45। ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ SSA ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਫੀਅਰ ਇਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਵੇਟ ਏਜ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ,
ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਫ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਿਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਜੋ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਗਰੋਥ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਬੋਡੀ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ, ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲਾਸ ਆਫਨ ਸਟੀਲਸ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਹਿਮ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਗਿਵ ਹਿਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੈਲਡ, ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। OHP ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ। ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰੀਟ ਹਿਜ਼ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਕੋਰਟਸੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ। PTA ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर, PTA ਕਿਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ, ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਟਿਵ, ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਾਂ ਬੋਥ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਜੋ ਬੋਥ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਚਾਈਲਡ ਲਰਨਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਫਰੋਮ, ਫਸਟ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ। ਦਾ ਅਟਮੋਸਟ ਡਰੋਬੈਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਡਰੋਬੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਥਿੰਗਸ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇੰਪੀਡਸ ਓਰੀਜਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੋਟ ਸਿਕਿਓਰ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਸਿਪਲਨ ਇਨ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰੋਂਗ ਐਕਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਡੇਲੀ ਟੈਲ ਦੈਮ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਗਿਵ ਕੋਰਪੋਰਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜੋ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਅਪ ਟੂ 14 years of age, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਸ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਇਨ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਵਰਕਸ ਓਨਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਓਨਲੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਟੀਚਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡਰੋ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੈਲੂਏਟ ਹਿਜ਼ ਹਰ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਫਾਲਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਟੇਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਲਫ ਜੋ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਟੀਚਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਟੀਚਰ ਜਨਰਲੀ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਪੀਪਲਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿਊਪਲਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਨੋ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੂ ਨੋ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ, ਟੂ ਨੋ ਵੈਦਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਨੋਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ,
ਆਰਟ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰੀ ਆਫ, ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕੌਨਸੈਪਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਟੀਚਰ ਆਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਟੂ, ਟੀਚਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਪ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਟੀਚ ਦੇ ਲਈ, ਅਟਰੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫੋਲੋ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਿਵ ਦੈਮ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਦਾ ਮੈਟਰ ਈਜ਼ੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਟੋਪਿਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ICT ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਈਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਾਸਕ ਆਫ, ਟੀਚਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਟੀਚਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦਾ ਮੋਸਟ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਟੀਚਰ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮੈਂਸ ਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਹਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟ, ਜੋ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਸਟੈਪਸ, to send memorandum to the government, to set up regulations of the school, to discuss the day-to-day performance of the students। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੈਵਲਪ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਯੂ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ? ਆਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਿਲਡਰਨ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਸਕੂਲ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਚਾਈਲਡ ਦਾ? ਫਸਟ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੂਡ ਟੂ ਯੂ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੁੱਡ ਯੂ ਅਡੋਪਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਰਗਿਊ ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਰੂਲਸ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਹੂ ਟੀਚਸ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਨਰ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਟੀਚਸ ਕਾਰਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਟੀਚਸ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਨਰ, ਜੋ ਸਹੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ, ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਮ ਲੇਟਸ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਟਰਨ ਹਿਮ ਆਊਟ, ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੀਟ ਵਿਦ ਸਿੰਪਥੀ, ਮਾਰਕ ਹਿਮ ਐਬਸੈਂਟ, ਪਨਿਸ਼ ਹਿਮ ਸੀਵੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਹੈਡ। ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
Try to know the reason through discussing the issue with the student outside the class. ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਟੂ ਸ਼ੇਮ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿਦਾਊਟ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ। ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਹੈਡ ਦੇ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੀਟ ਹਿਮ ਵਿਦ ਸਿੰਪਥੀ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਸਟੀਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ। ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦੂੰਗੇ, ਪਨਿਸ਼ ਹਿਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੂਲ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਔਰ ਮੋਨੀਟਰ ਹਿਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਊਂਸਲ ਹਿਮ ਵਿਦ ਸਿੰਪਥੀ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਫ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਸ ਸ਼ੈਬਲੀ ਡਰੈਸਡ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੂੰਗੇ। ਮੇਕ ਹਿਮ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਸੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ। ਬੱਚਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਅਸਾਈਨ ਹਿਮ ਸਮ ਵਰਕ ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਿਸਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਗੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਮੈਪਸ ਐਂਡ ਚਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਰ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਜੋ ਨੋਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੂਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਐਡਜਸਟਡ ਅਨਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਰਿਚ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਅਨਐਡਜਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਮੱਚ ਲਿਬਰਟੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ? ਆਈਡਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਮੱਚ ਨੋਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਡਿਸਿਪਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਿਸਿਪਲਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਿਕੋਜ਼। ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਦੇ ਹੈਵ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਦਾ ਟੀਚਰ ਡੂ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਦੈਮ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਿਰਕਰਸ, ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਟੂ ਹਾਰਸ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਡਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਦਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੂਟੇਬਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਦਾ ਵਿੰਟਰ, ਫॉर ਦਾ ਸਮਰ, ਫॉर ਦਾ ਐਨੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਫॉर ਆਲ ਵੈਦਰਸ। ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਫॉर। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਲਈ, ਕਾਲਜਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡਸ ਫॉर ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਕੌਣ ਫੰਡ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ, ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋਗੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਕ ਹਿਮ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆਫ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਮਨੀਟਰ ਹਿਮ ਕੀਪਸ
ਈਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਕ੍ਰੀਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਟੀਚ ਥਰੂ ਐਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਇਨਵੋਲਵ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ, ਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਕਲਚਰਲ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਇਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਇਨ ਕਲਾਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਸਰਚ ਫॉर ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵੀਕਨੈਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਰਚ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਕਨੈਸ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫਟਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਟਸ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਜੋ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੈ। If there is some problem between a boy student and a girl student in your class, what will you do? ਜੋ ਬॉय ਅਤੇ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਗਾਰਜੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਸਲੋ ਗੋਅਰ ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਅਲੋਟ ਹਿਮ ਮੋਰ ਵਰਕ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਚਅਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗਿਵ ਐਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਰੇਜ ਹਿਮ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟੂ ਦਾ ਕੌਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਫ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਕ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲਾਸ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਸੈਂਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। I shall point out the mistake of the student by giving examples or effect of wrong question over its answer, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਜੀ I shall point out the mistake, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੈਸਨ ਇਨ ਅ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ, ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਪ੍ਰਿਓਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ, ਬਿਗਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਕਲਾਸ ਵਿਦਾਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਓਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਹੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਓਨਲੀ ਏਜਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੂ ਮੇਕ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਗਿਵ them ਟੂ ਰਾਈਟ, you will develop competitive spirit in them by organizing blackboard competition, you will examine them frequently, you will not all the above things, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਇਨਕਰੇਜਡ ਫॉर ਹੋਮਵਰਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਓਗੇ, ਬਾਈ ਅਰਜਿੰਗ ਫॉर ਹੋਮਵਰਕ, ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹੋਮਵਰਕ ਔਰ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ। ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕਡ ਬਾਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਾਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਟੀਚਰ ਟੂ ਡੂ,
ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜੇ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਕ ਐਫਰਟਸ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਟੀਚਰਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟਵਰਡਸ ਹਿਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਆ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਟਵਰਡਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੌਸ ਵਰਗਾ, ਪੈਡਾਗੋਜ, ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਪੈਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਵੋਮਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ, ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਂਡ ਹਿਮ ਟੂ ਸਿਕ ਰੂਮ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗਿਵ ਹਿਮ ORS ਐਂਡ ਕਾਲ ਇਨ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ORS ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਡੈਵਲਪ ਡਿਸਿਪਲਨ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਮ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਫੈਲੋ ਟੀਚਰਸ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਫੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਪੋਲਾਈਟਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਫॉर ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਾਈ, ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਕਰੇਜਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀਜ਼ ਡੈਵਲਪ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ, ਕਿਉਂ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਫ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਇਨ ਯੂਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੀਕਨੈਸ, ਸਕੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ, ਅਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਯੂਰ ਹੋਮ ਫॉर ਗਾਈਡੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਚੋਇਸ ਆਫ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਸਟਰੀਮ ਓਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਯੂਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਟੀਚਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਜ਼ੀਬਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੀਬਲ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਲਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ ਅ ਲਾਰਜ ਕਲਾਸ ਵੈਨ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੋਂਟ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਜਦ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਕ ਦੇਮ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਲੈਗਸ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਸ਼ ਦੇਮ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਦਾ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਫ ਕਲਾਸ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਜਸ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਅਲਾਉ ਹਿਮ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਗੇਮਸ, ਟੈਲ ਹਿਮ ਨੋਟ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਲਨ, ਇਨਕਰੇਜ ਹਿਮ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਗਿਵ ਹਿਮ ਸਮ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਸ ਲੇਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੇਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਗੁੱਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਹੈ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਕ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲਾਸ ਯੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ,
ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ ਦਾ ਮਿਸਟੇਕ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ। ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਬੈਂਚ ਆਫਨ ਕੁਆਰਲ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਿਵ ਦੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦਾ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਿਪਲਨ, ਬੱਚੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬੈਸਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਪਰਟੀਨੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਐਫਰਟਸ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਟਰ ਵਿਦ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਪਨਿਸ਼ ਹਿਮ ਇਨ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਟੀਚਰ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ, ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ, ਕਲੇਵਰ ਐਂਡ ਟੈਕਟਫੁਲ, ਇੰਡੀਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਵੀ ਫਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਫਲੈਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰੀਟ ਵਿਦ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਚਰਸ ਵਿਦ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਪਥੀ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਫਰੈਂਟ, ਗ੍ਰੇਟ ਐਡਮਾਇਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰਡੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਵੇ। ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇ। ਹੀ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਅ ਬੈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਬੈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੀਗ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦ ਕੋਲੀਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਨ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੀਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰੀਟ ਹਿਜ਼ ਕੋਲੀਗਸ, ਜੋ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਕੋਰਟਜ਼ੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਫ ਅ ਟੀਚਰ ਹੈਬਿਚੁਅਲੀ ਕਮਸ ਲੇਟ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਯੂ ਵੁੱਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, DEO ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹਿਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਅਡਵਾਈਜ਼ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਲੀਵ, ਸੋ ਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸੀਨੀਅਰ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਯੂਅਰ ਸਕੂਲ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੂਰ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਲੱਕ ਦੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਲੀਵ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਰਿਵਿਊ, ਟੋਟਲ ਡਿਫਾਈਨਸ ਟੂ ਅਥੋਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਟੀਚਰ ਇਨ ਯੂਰ ਸਕੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਰਿਕੁਆਇਰਸ,
ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। A junior colleague is promoted as a principal. What would be your response to the job assigned to you? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? Do your duty as sincerely as possible. ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। If a teacher does not perform his duty as a headmaster ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ DEO ਨੂੰ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ ACR ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਨਟੇਨ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਰ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਕ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਅਰ ਜੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰੀਟ ਹਿਜ਼ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਟਾਫ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਵ ਅਤੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਵਰਕਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਓਨ ਚਿਲਡਰਨ, ਤਾਂ ਵਿਦ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਵਨ ਟੀਚਰ ਸਪੀਕਸ ਇਲ ਆਫ ਅਦਰ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਸਟਾਫ ਸੈਕਟਰੀ? ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚੈੱਕ ਹਿਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਨ ਦਾ DEO, ਜਦੋਂ DO ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਲੀਵ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਅ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਲੀਵ ਦਾ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਕੈਂਟੀਨ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੂ ਨਾਟ ਬੋਦਰ ਆਫ, ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਹਿਮ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹਿਮ ਟੂ ਯੂਰ ਨਿਊ ਕੋਲੀਗਸ, ਜੋ D ਹੈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਅ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੰਕਚੁਅਲ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਫਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੇਨਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਿਸਕਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਕੂਲਡ ਕਰੋਗੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਔਰ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹਿਮ ਫੇਲ ਇਨ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਅਮੰਗ ਦਾ ਕੋਲੀਗਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਅਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਫ ਯੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਅਨੋਇਡ ਵਿਦ ਯੂ ਫॉर ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਕੇਅਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਯੂਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। Whose help is the most effective in setting non-cooperating and complaining teachers right, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਜੋ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਪੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਅੱਪੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਲੈਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਸਮ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੰਪਲੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬੀ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੀ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਟਾਕ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਦ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਐਜ ਅ ਟੀਚਰ ਯੂਅਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਟਾਫ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ ਟੂ ਗੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅਦਰ ਕਲੀਗਸ ਦੀ,
हेल्प करोगे मिस एप्रोप्रिएटिंग द फंड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कैरी आउट करोगे ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसीपल जो ऑल ऑफ द अबव, तो कैरी आउट करांगे ऑर्डर ऑफ द प्रिंसीपल, सी इज द राइट ऑप्शन। सपोज वन ऑफ योर स्टूडेंट्स गेट्स अपॉइंटमेंट इन योर स्कूल, योर बिहेवियर टुवर्ड्स हिम विल बी, किस तरह का होएगा, इनकरेजिंग एंड फ्रेंडली होगा, बी इज द राइट आंसर। स्कूल किस चीज़ का प्रोडक्ट है, ये पहला भी किया सी राजे, सोसाइटी का, सी इज़ द राइट आंसर। इंटरैक्शन विद सोसाइटी मीनस दैट द स्कूल, जो सोसाइटी नाल इंटरैक्शन होंदी है तो इसका की मतलब है जी, स्कूल हार्म करेगा सोसाइटी नू, गिव्स एंड रिसीव्स फ्रॉम द सोसाइटी, गोज टू द सोसाइटी विदाउट अ बैगिंग बाउल और इनडिफरेंट टू द सोसाइटी, तो इसका अर्थ होंगे गिव्स एंड रिसीव्स फ्रॉम द सोसाइटी। PTA जो है पेरेंट टीचर एसोसीएशन, ये की करती है, वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्कूल। अ स्कूल कैन रेंडर इनवैल्यूएबल सर्विस टू सोसाइटी, किस तरह कर सकता है, बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल सर्विस कैंप, रनिंग अडल्ट एजुकेशन सेंटर, ऑर्गेनाइजिंग क्लीनिनेस कैंपिंग, तो ये है जी ऑल ऑफ द अबव, ये सारिया चीज़ां ऑर्गेनाइज करके स्कूल है जो सोसाइटी की सर्विस दे विच हेल्प कर सकता है। द स्कूल एक्टिविटीज़ एंड फंक्शनस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द लोकल कम्यूनिटी, उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, इसका अर्थ है जी जो लोकल कम्यूनिटी है शुड बी इन्वॉल्व, जो लोकल कम्यूनिटी ने इन्वॉल्व है जो करना चाहिए है। स्कूल अवेयरनैस कैन बी क्रिएटेड अमंग द चिल्ड्रन बाय, स्कूल जो अवेयरनैस है उसको क्रिएट करना चाहिए अमंग द चिल्ड्रन, किस राही, प्रोवाइडिंग दैम द लेटेस्ट न्यूज़ दे के, टेकिंग दैम टू इंपॉर्टेंट प्लेसिस ते ले जाके, शोइंग दैम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारिया चीज़ां करके आप सोशल अवेयरनैस है जो बच्चों दे विच क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू ओपन अ स्कूल यू क्लोज अ प्रिजन, इसका की अर्थ है, इसका अर्थ है जी जिमें एजुकेशन स्प्रैड होंदी है क्राइम जो ने खत्म हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू गेन पोजीशन इन द सोसाइटी टीचर शुड, पोजीशन लेना चाहता है सोसाइटी के टीचर ने की करना चाहिए, लोकल पॉलीटिक्स हिस्सा लवे, अपनी ड्यूटीज़ ऑनेस्टली करे, फ्लैटर करे, नन ऑफ द अबव, तो बी इज द सही ऑप्शन है, परफॉर्म करे अपनी ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। अकॉर्डिंग टू मी इंटरैक्शन विद सोसाइटी, आप पहला भी किया सी, ये होंगे राजे गिव्स एंड टेक्स फ्रॉम द सोसाइटी। हैल्दी इंटरैक्शन विद सोसाइटी इज़ पॉसीबल, जो सोसाइटी के नाल हैल्दी इंटरैक्शन है ये पॉसीबल है जे स्कूल्स आर सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी ते हैं, स्कूल सैलीब्रेट करते हैं पेरेंट्स डे, स्कूल ऑर्गेनाइज पेरेंट टीचर मीटिंग क्वाइट फ्रिक्वेंटली, ਜਾਂ स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शन एवरी मंथ, तो ये है जी पेरेंट टीचर मीटिंग है जो जल्दी ही स्कूल वालों जो है टाइम दे टू टाइम ऑर्गेनाइज करनी चाहिए है। स्कूल कैन सर्व द सोसाइटी इन रियल टाइम, जो स्कूल है सोसाइटी में सर्व कर सकता है, किस तरह रियल टर्म्स दे विच, सोशल अवेयरनैस कैंपेन के राही, सेंटर्स राही, सो डी इज़ द राइट आंसर। पेरेंट डे इन स्कूल स्टैंड फॉर, जो पेरेंट्स डे होंगे स्कूल में किस चीज़ नहीं जो है स्टैंड करता है, सिंबोलाइज करता है, इंटरैक्शन विद पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, सो ये है जो राइट आंसर होगा। इन ऑल द फंक्शनस एंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, तो लोकल पीपल भी इनवॉल्व होने चाहिए, बी इज़ द राइट आंसर। NSS जिस दी फुल फॉर्म है नैशनल सर्विस स्कीम, ये ऑर्गेनाइज की जाती है टू बच्चों की नॉलेज ਵਧਾਉਣ ਲਈ, डिवेलप करने की सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, मेक स्टूडेंट्स हील एंड हर्टी, डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पैक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, सो बी है जी सही ऑप्शन है, सोसाइटी के तरफ बच्चों की ताकि सेंस है ड्यूटी है जो बने, उस लैके जो NS कैंप ने वो ऑर्गेनाइज ने जो किए जाते हैं। नैक्सट है जी नाउ डेज टीचर्स डोंट गैट रिस्पैक्ट फ्रॉम सोसाइटी, क्यों नहीं मिलती, बिकॉज सोसाइटी इज़ गैटिंग टू मच मटीरियलिस्टिक, सोसाइटी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है जो बनती जा रही है, सो डी इज़ द राइट आंसर। कम्यूनल हारमोनी विल डेवलप इन द सोसाइटी प्रोवाइडेड अ टीचर, तो की प्रोवाइड करेगी, हेल्प्स इन रिमूविंग रेशियल फीलिंग्स, हेल्प्स इन रिमूविंग कास्ट क्लास डिफरेंस, हेल्प्स इन रिमूविंग फैंटीसिज्म, ਜਾਂ ऑल ऑफ द अबव, सो ऑल ऑफ द अबव है जो राइट आंसर है, क्योंकि सोसाइटी के नाल जे आप इंटरैक्शन करांगे तो ये सारिया चीज़ां ने जो बच्चों को सीखण नूं मिलणगियां। यू वॉन्ट टू ज्वाइन टीचिंग प्रोफैशन, क्यों तुसीं टीचिंग प्रोफैशन ज्वाइन करना चाहुंदे हो, सोशल सर्कल वधिया होवे, सोशल अवेयरनैस होवे, मीटिंग विद यंग पीपल, तो ये है जी क्रिएटिंग सोशल अवेयरनैस अमंग स्टूडेंट्स। PTA है जो वर्क्स फॉर द बैटरमेंट, किस चीज़ लिए ज़्यादा काम करती है, स्कूल ते स्टूडेंट्स लिए। वट विल यू डू एज अ टीचर टू मेक यूर प्लेस इन सोसाइटी, की करोगे
ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਨਲੀ ਲਾਈਫ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਵਿਕਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਵਿਕਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੁੱਡ ਆ ਟੀਚਰ ਹੈਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਦੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ, ਡੂ ਮਾਈ ਵਰਕ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਇਟ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇਟਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਕੇ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਯੂਰ ਨੇਬਰਸ, ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅਮੰਗ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਬਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, taking them to places of social and historical importance, discussing latest news with them ਹੈ ਜਾਂ all of the above। ਸੋ all of the above ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਡੀਓ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਆਡੀਓ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੀਇੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਆਈਜ਼, ਸਮੈਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਨੋਜ਼ਰ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਈਅਰਸ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੈਫਰ ਟੂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੀਇੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਆਈਜ਼, ਸੋ ਸੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਰੇਡੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਏਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜੋ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਵੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਸ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਇੰਗ ਵਾਲਾ ਏਡ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਏਡ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਕਿਹੜਾ ਏਡ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਰੇਡੀਓ, ਚਾਰਟ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ। ਤਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਡੂ ਵਾਈਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਚਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਟ ਫॉर ਦਾ ਹੋਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਟ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ, ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉल्स, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਏਡਸ ਮੇਕ ਦਾ ਲੈਸਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਸਹੀ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਸੇਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਦੇ ਅਰਾਊਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਅਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ 4 ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਾਰਟਸ ਨੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੋ ਸੇਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉल्स, ਰੇਡੀਓ ਇਜ਼ ਆਡੀਓ ਏਡ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਕ ਲਾਲਟੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਜਿਕ ਲਾਲਟੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਡੀਓ ਏਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਏਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੋਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਪੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਏਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦਾ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਦੇ ਲਈ, ਡਰੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਲਈ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੋ ਜਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਫॉर ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਮਾਡਲ, ਮੈਪਸ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਏਡਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੇਕ ਦਾ ਲੈਸਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੇਕ ਟੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਵਰਾਇਟੀ ਔਰ ਮੇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੋਸਟਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੋਸਟਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
द मच यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज़ हार्मफुल फॉर स्टूडेंट। जो ज़्यादा यूज़ है भी एड्स का हार्मफुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इट हैज़ बैड इफेक्ट ऑन द आईज, इट डज नॉट गिव दैम अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, इट लीजन्स द कॉन्सनट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो बच्चे ਨੂੰ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिंदा भी वो किसी चीज़ ਨੂੰ ज़्यादा डिस्कस कर सकन। विजुअल एड इज़ एडवांटेजिस फॉर द स्टूडेंट्स। विजुअल किन्ना दे लई एडवांटेजिस ने, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ एवरेज ने। चीफ एम की है ए वी एड्स का, मेक इंटरस्टिंग लर्निंग ईजी तो टूरेंसी मंगदा स्टूडेंट्स। जो डी है सही आंसर होगा क्योंकि इन्हां सारिया चीज़ों की मेन एम दे विच आउंदियां ने। नैक्सट है जी स्टूडेंट्स लर्न वैरी वैल। बच्चे ज़्यादा किस चीज़ राही दिखते हैं, बाय सीइंग लिसनिंग एंड डूइंग दैमसैल्फ। जो बच्चे लर्निंग बाय डूइंग आप सुनिया किसी चीज़ को करते हैं तो बहुत चंगी तरह उस चीज़ को है जो सीखते हैं। लर्निंग थ्रू ईमेल इज़ अ मॉडर्न कॉन्सैप्ट। तो यह की है लर्निंग थ्रू एजुकेशन जो आप करते हैं तो इन्होंने कोई भी है जो नहीं आएगा। मोस्ट इफैक्टिव टैक्नीक टू टीच एनी लैंगुएज स्पीकिंग कोर्स किहड़ी होगी जब बच्चे तो वह रेडियो ते टेप रिकॉर्डर, जिते बच्चा चीज़ों सुनेगा बाद में उसकी जो प्रैक्टिस है करेगा। एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन रेडियो और टीवी कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स। उन प्रोवाइड की किया जाएगा। प्रोग्राम चार्ट इज सेंट टू स्कूल शोइंग द स्कैड्यूल सो दैट चिल्ड्रन कैन स्टार्ट द प्रोग्राम रिलेटेड टू देयर सिलेबस। तो जो प्रोग्राम का चार्ट बच्चों भेज दिता जाएगा ताकि वह अपने अकॉर्डिंग है जो भी अपना सही समय उसके अकॉर्डिंग अपना स्कैड्यूल है जो चूज़ कर सकन। नैक्सट क्वेश्चन है इट इज़ ईजी टू टीच। उदों पढ़ाना बहुत सौखा होंदा है वैन द चाइल्ड इज़ विलिंग टू लर्न, द टीचर इज़ फ्रैश इन द मॉर्निंग, द स्टूडेंट्स आर नीट क्लीन एंड टाइडी, देयर इज़ ए पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। तो इसका अर्थ होंदा जी चाइल्ड इज़ विलिंग टू लर्न जो होंदा है तो बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़्यादा सौखा होंदा है। द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स हैल्प द लर्निंग ऑफ फिजिक्स बिकॉज। क्यों हैल्प करते हैं, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड ने। द लर्निंग ऑफ संस्कृत फैसिलिटीज़ द लर्निंग ऑफ हिंदी बिकॉज द टू हैव मच इन कॉमन। संस्कृत इज़ एंशियंट लैंग्वेज, हिंदी इज़ अ मॉडर्न लैंग्वेज, बोथ बिलोंग टू इंडिया। तो इसका सही आंसर है जी दैट दे टू हैव टू मच इन कॉमन। इट इज़ डिफिकल्टी टू टीच एडल्ट्स। जो एडल्ट्स ने उन्होंने पढ़ाना डिफिकल्ट है बिकॉज दे आर स्टबन, बहुत जिद्दी होंगे आ, दे हैव नो इंटरस्ट इन लर्निंग, कोई इंटरस्ट नहीं। दे आर लैस अडेप्टेटिव दैन चिल्ड्रन, दे डू नॉट लाइक टू सिट इन द क्लास। इसका जो सही ऑप्शन है वो घट अडेप्टेटिव ने चिल्ड्रन नालों। इट इज़ ईजीयर टू लर्न पोइट्री दैन टू लर्न प्रोज। पोइट्री लर्न करना ज़्यादा ईजी है प्रोज के नालों। क्यों, क्योंकि पोइट्री हैज़ म्यूजिक एंड रिदम। पोइट्री दे विच म्यूजिक ते रिदम है तो प्रोज नालों उसनूं लर्न करना ज़्यादा ईजी है। नैक्सट है जी चिल्ड्रन लर्न मोर ईजली दैन एडल्ट्स बिकॉज। चिल्ड्रन ज़्यादा जल्दी लर्न करते हैं बच्चे एडल्ट नालों बिकॉज देयर माइंड्स आर मोर इंप्रैशनेबल। उन्होंने माइंड्स बहुत ज़्यादा इंप्रैशनेबल ने। नैक्सट है वी कैन इनकरेज अ चाइल्ड टू लर्न न्यू थिंग्स। ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਲਰਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਹਿਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ। ਐਨ ਐਮਪਲੋਇਡ ਯੰਗ ਮੈਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਵਰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। वी कैन इंप्रूव आर मैमरी। आप अपनी मैमरी ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਲਰਨ ਈਜ਼ਲੀ ਐਂਡ ਜੋਇਫੁਲ। ਇਟ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਪੀਸ ਅਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਈਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਜੋਇਫੁਲੀ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ। ਕਿਉਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਹੀਅਰ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਲ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅ ਮਰਡਰ ਇਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫॉर ਕਿਲਿੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜੋਬਸ ਟੂ ਆਲ ਫਿਟ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ।
देयर शुड बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिकॉज हरेक दे कोल राइट है एजुकेशन का। गर्ल्स हैव एज मच राइट टू गैट एजुकेशन एज बॉयज़ बिकॉज आवर कंस्टीट्यूशन ग्रांट्स इक्वल राइट है मैन ते वीमेन दे लिए। इस तरह कुड़ियां ते मुंडियां दोवां नूं जो है एजुकेशन प्राप्त करन दे इक्वली। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ MCQs ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ SST ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।